मध्ये श्री क्रोधिनाम संवत्सरे दक्षिणायने हेमंत ऋतौ मार्गशीर्ष मासे बहुलपक्षे एकादश्यायां वासरा अस्तु वासरा शुभवासरा स्वाति नक्षत्रे शुभ नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरणे एवं ग्रहणविशिष्ट्यायाम् अस्यां शुभ परब्रह्मणः अस्य दासानुदासस्य गोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य सह ब्रह्माणां नाभिलगोत्रोद्भवस्य श्रीनिवास नामधेयस्य शिवानी नाम्नीं श्रीहिता नामधेयस्य మీ గోత్రము మీ పేరు మీ భార్య పేరు మీ యొక్క పిల్లలు పేర్లు చెప్పుకోండి నమస్కారం చేసుకోండి నమస్కారం చేసుకున్న తర్వాత చెప్పండి మమ అస్మాకం మనం ఒక్కళ్ళ మంచి ఉంటే సరిపోద్దా కాదు మనతో పాటుగా సహ కుటుంబానాం చాలా కుటుంబం ఒకటి సభాంధవానాం సరిపోద్దా ఆగతానాం అంటే కళ్యాణానికి వచ్చిన వాళ్ళంతా మరి మిగిలిన అనాగతానాం అంటే వచ్చిన వాళ్ళు రానోళ్ళకి ఇద్దరే కదా ఉండేది. అయితే ఇక్కడ కళ్యాణానికి ఉన్నవాళ్ళు లేదా కళ్యాణానికి లేనివాళ్ళు అందరూ వచ్చారు. చాలా సర్వ ప్రాణినః క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ ఫల పురుషార్థ సిద్ధ్యర్థం మమ ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ప్రాపంచిక తాపత్రయ నివారణ సిద్ధ్యర్థం మమ మన అభిలషిత కామన సిద్ధ్యర్థం సమస్త సన్మంగళ వ్యాప్త్యర్థం శాశ్వత శ్రీ ప్రహ్లాద వరద లక్ష్మీ నృసింహ పరబ్రహ్మణ సేవా ఐంకర్య సిద్ధ్యర్థం మమ సహ కుటుంబానాం సర్వదా శుభ పరంపర ప్రాప్త్యర్థం అస్య శ్రీమాన్ శ్రీవదః శ్రీ ప్రహ్లాదవరద లక్ష్మీ నృసింహ పరబ్రహ్మణ ప్రహ్లాదవరద లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి దేవదా ప్రియదాం శ్రీ 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 త్రిదండి చిన్నగిరి స్వామి వారి ఆజ్ఞానుసార ద్వారా ఏకవార కళ్యాణ మహోత్సవారాధన క్రమణం కర్తుం యోగ్యత సిద్ధిరస్తు అధో యాగమండప కుండాది శుద్ధ్యర్థం వాసుదేవ పుణ్యాభాచనం చ అధో నిర్విఘ్నేన సమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేన ఆరాధనం చ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య అధా పాత్రాసాధనం చ కరిష్యే ఓం శ్రీం శ్రీ అయ్యరూపిణ్యై నమః ఓం గంగాయై పితృపీకరాయ పాద్యరూపిణ్యై నమః ఓం శాంతై శుద్ధోదయ స్వరూపిణ్యై నమః ఓం బ్రహ్మ ధూమధూమగిరాయ నమః ఓం రుద్రరూపిణ్యై నమః గంధాది అభ్యర్చయేత్ ఓం ఇది శోషణ దాహన పావనాదికం కృత్వా ఓం బ్రహ్మిది శోషయాభి యం ఇది ప్లావయాభి బ్రహ్మిది దాహయాభి అధా శ్రీం ఓం హ్యూం హుం గంటాయ నమః ఓం ధ్రుం ధ్రువాంగిరాయ నమః ఓం బ్రహ్మ జగజ్యోతి స్వరూపిణ్యై నమః ఇది సర్వోపచారాంచ సమర్పయాభి అధా పాత్రాసాధనం చ సమర్పయామి ఆసీనం తజ్జనీ హస్తం విశ్వక్సేనం వృధాశ్రయే ఓం శుభజేనాం వేత్పరివావృత్తి స విశ్వక్సేన నయతి యోస్మాన్ వేషమిష వయం విశ్వ సో విశ్వక్సేన
ऋषिदा हवे ओम तत्पुरुषाय विद्महे वेदहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ओम विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भुवा विश्वक्सेनमावाहयामि ओम सुवा विश्वक्सेनमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वः विश्वक्सेनमावाहयामि नामयामि पूजयामि सत्यनारायणाय गुरुदेवाय परिवाराय शिवाय विश्वक्सेनाय नमः प्रणामः स्वागतः स्थापना परिवार परिवाराय शिवाय विश्वक्सेनाय नमः परमन्नासपुत्र ओम उदयाय नमः ओम देवदेवेश्वर ओम भगवान ओम प्रभु अस्ताय हडो ओम भगवस्वरी ओम सपरिवाराय शिवदे विश्वक्सेनाय नमः अंदर కూడా ओम सपरिवाराय श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः विश्वक्सेनाय नमः ओम सपरिवाराय शिवदे विश्वक्सेनाय नमः ओम सावित्र्या युक्तसर्वभये नमोदेवस्याय दिवयोना प्रचोदयात् त्रिनिवदिर्वाद्यमो त्रिनिवदा चक्रमे विष्णो गोवा आराध्यादायन् आपप्रणतपदवे पदवे पूजावनादमान् पुनत्तब्रह्मण सुतिब्रह्मपूजावनादमान् ओम आपौष्णिस्नानम् सेनाय नमः ओम सूत्रमध्यासमेताय नमः ओम विश्वक्सेनाय नमः ओम सेनेशाय नमः ओम सर्वपालकाय नमः ओम शोभनांधाय नमः ओम मणिकुण्डलधराय नमः ओम तप्तकाञ्चनसन्निभाय नमः ओम श्रीशाय नमः ओम श्रीमते विश्वक्सेनाय नमः ओम सूत्रपति विश्वक्सेनाय नमः इति नानाविध परिमलपत्र पुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि सुपरिमल धूमम् आघ्रापयामि ओम मूर्धानं देवो आरतिं प्रतिज्ञा घण्टा मूर्धानं देवो प्रतिज्ञा मूर्धानं देवो शिवदे विश्वक्सेनाय नमः दिशा उत्तर दिशा करनावी सत्यसारा ओम परिवाराय शिवदे विश्वक्सेनाय नमः ओम आग्रावयामि प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि तथा सत्यस्नाला अनुकूला विश्वक्सेनाय नमः आनन्दकर्पूरमङ्गल नीराजदीपान् दर्शयामि ओम सुवर्णदिव्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि ओम तत्पुरुषाय विद्महे ओम विश्वक्सेनाय विद्महे वेदहस्ताय धीमहि तन्नः शान्तः प्रचोदयात् ओम सपरिवाराय विश्वक्सेन देवता सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा विश्वक्सेन देवताभ्यो नमो नमः
विश्वक्सेन प्रसादं भगवान् पादो विन्यस्य एतशेषं शिरसि धारयेत्। जय बोल विश्वक्सेन भगवान् की, राजा रामचंद्र महाराज की। ओम श्री विश्वक्सेन देवता सुप्रीत सुप्रसन्न वरदा भवतु। अथ आत्मा द्रव्य स्थल शरीर शुद्ध्यर्थं वासुदेव पुण्यावाचनं च करिष्ये। ओम चरणं पवित्रमिति भूमिं सम्प्रोक्ष। ओम चरणं पवित्रमिदं प्राणेन भूतस्सवि दुष्कृतानिकेन शुद्धेन अधिमात्मान मरादितरेम। ओम विष्णोरागमसि मन्त्रेण सर्वान् सम्मार्जयेत्। ओम विष्णोरागमसि विष्णोः पृष्ठमसि विष्णु शुक्रेस्तो सूर्यसि वैष्णवसि विष्णवेत्वा विष्णोरागमन्त्रेण सर्वान् भूमिं सम्प्राप्य। ओम धनुर्धराय विद्महे धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। धनुर्धराय मन्त्रेण भूमिं सम्प्रापयेत्। ओम आभवन्तु पञ्चचूर्णै अलङ्कृत्य। ओम आभवन्तु जीवसे दीर्घायुष्याय वर्चसे पुरा किरीटमान्यो वर्षमिति ज्वोवि आभवन्तु पञ्चचूर्णै अलङ्कृत्य। अथ देवसत्वेदि भूम्या अक्षतोर्गीर्य। ओम देवसत्वा सवितवसवे अश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णहस्ताभ्या माददे देवसत्वेदि इति भूम्या अक्षतोर्गीर्य युवासुवासेति वस्त्रं निधाय। ओम युवासुवासापरिवीताका सायवश्रेयान् भवति। इदनुग्रहकाम्याय मंत्रसिद्धिदः मंत्रशिरोयं भगवान् सुदर्शन आगच्छ 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 स्वाहा। ओम सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। प्रणाम स्वागत स्थापन प्रतिमा अभिमुखीकरण मुद्रांच प्रदर्शव। सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। तथा शंख शंख चक्र खड्ग कौस्तुभ किरीट कुंडल वनमाल मुद्रां प्रदर्शव। प्रत्येकं कलशोपरि चक्रमुद्रां विन्यस्य। ओम षडङ्गन्यासं कृत्वा ओम अचक्राय स्वाहा चक्राय स्वाहा चक्राय स्वाहा सूर्यचक्राय स्वाहा ज्वालाचक्राय स्वाहा ओम सुदर्शनचक्राय स्वाहा इति षडङ्गन्यासं समर्पयामि। तदाङ्घ पद्मादि मुद्रान् दर्शयेत्। तदा सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। प्रतिवारमुच्चरन् अर्घ्य पाद्य आगमन स्नान वस्त्र यज्ञोपवीत गन्ध पुष्पदिग्रादिपूर्णविलेपन पुष्प धूप दीप नैवेद्यादि सकलाराधनै स्वच्छितमस्तु। सपरिवाराय श्रीमते सुदर्शनाय नमः। इति आनंद कर्पूर मंगल नीराजन बाहुभ्य पूष्णहस्ताभ्य माददे। ओम प्राणो समान सप्राण
जय बोल सुदर्शन भगवान की। ओम सुदर्शनाय गृहे महाज्वालाय विद्महे तन्नश्चक्रं प्रचोदयात्। सुदर्शनाय नमः इति सुवर्ण दिव्य मंत्रपुष्पाञ्जलिं च समर्पयामि। अथ कुम्भस्य चतुर्दिक्षु चतुर्मूर्तिर्विन्यस्य कुम्भस्य चतुर्दिक्षु चतुर्मूर्तिर्विन्यस्य ओम प्रागारिक्रमेण शिव आपस्सति विवचनं शिव आपस्सन्तु ओम सुगन्धापान्ति विवचनं सुगन्धापान्तु स्वस्ति अक्षरापान्ति विवचनं स्वस्ति अक्षरापान्तु ओम अक्षरा स्वस्ति अक्षरापान्ति विवचनं स्वस्ति अक्षरापान्तु सुपुष्पाणि पान्ति विवचनं सुपुष्पाणि पान्तु सोमनस्य वस्तु स्वस्ति दर्भ स्वस्ति दक्षिणापान्ति विवचनं स्वस्ति दक्षिणापान्तु ऐश्वर्यं स्वस्ति दर्भापान्ति विवचनं स्वस्ति दर्भापान्तु आराधना कर्मणि अखिल परिजन परिच्छन्नात्मादं स्वात्मानं स्वयमेप्रीतं कारयितुम् उपक्रमते। ओम वासुदेव पवित्रं ओम भगवान् पवित्रं वासुदेव पवित्रं तत्पादो पवित्रं तत्पादोदकं पवित्रं पवित्रमन्त्रमनुसन्धाय ओम पुण्यां वाजयिष्ये वाच्छदाम् इति प्रतिवचनम्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम धियो यो न प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम परमात्मा ओम चतुर्विध सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वदक्षी स्वात्मा समाराधयन् अनुज्ञातिवीतधृतभयक्रोधनिर्दोषदृष्टो भगवान् दीर्घायुस्तु दीर्घायुष्यं भगवान् वासुदेव करोति। शिवं पानीयमस्तु शिवं पानीयं भगवान् वासुदेव करोति। अक्षतैरक्षतं चास्तु अक्षतम् अरोगं कुशलं भगवान् वासुदेव करोति। सोमनस्य सोमनस्यमस्तु सोमनस्यं भगवान् वासुदेव करोति। ओम भगवान् वासुदेवव्रता भगवान् संकर्षणव्रता भगवान् तच्छुम्नव्रता भगवान् अरुद्धव्रता भगवान् पुरुषव्रता भगवान् अच्युतव्रता भगवान् अनन्तव्रता। ओम भगवान् वासुदेव शान्तिरस्तु भगवान् प्रद्युम्न शान्तिरस्तु भगवान् संकर्षण शान्तिरस्तु भगवान् अनिरुद्ध शान्तिरस्तु भगवान् पुरुष शान्तिरस्तु भगवान् अच्युत शान्तिरस्तु भगवान् अनंत शान्तिरस्तु। शुद्धये देवो वासुदेवो शुद्धये संकर्षण शुद्धयेश्चास्तु प्रद्युम्न शुद्धये इच्छेकायं प्रोक्तं पुण्यां दीक्षितोत्तमैः। ओम वाचयित्वा स्वात्मानं प्रोक्षयेत् तदा एकवार कल्याण महोत्सवाराधना कर्मणः पुण्यां भवन्तो भ्रमन्तु पुण्यां कर्मणोऽस्तु। ओम यत् पुण्यं नक्षत्रं तपटो वेदवश्यं यथा वै सूर्योदयति अथ नक्षत्रं वैति यावति तत्र सूर्यो आगच्छति यत्र जगन्यं पश्येत् तावति गुरुनिर्जातेस् पुण्याम् एव कृते। ओम एकवार श्री प्रहलाद वरद लक्ष्मी नृसिंह स्वामी कल्याण महोत्सव आराधना कर्मणे स्वस्ति भवन्तो भ्रमन्तु कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेद स्वस्ति न साक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम अस्य श्री भगवतो देवदेवोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री प्रहलादवरदलक्ष्मी नृसिंहस्वामी देवता एकवार कल्याण महोत्सवाराधना कर्मणि भवन्तो भवन्तु कर्मरुच्यताम् ओम रुच्या आस्महभ्येर्वस्वपतस्य मित्रं देवन्यो अस्तु अनुराधान् अभिषावर्तयन्त शतं जीवेम शरदस्वीर ओम भुव ओम शुव ओम हिरण्यवर्णा आशुते पारगाया सुजाता कशभोया सिद्धा अग्नियागर्भंततिरे विरोपास्तान आवश्यक स्योना भवतु या सागं राधावर्णो यादिमध्ये सत्याङ्गोपश्रितानां मदश्रुतयो या पावकान्तान आवश्यक स्योना भवतु या सां देवी दिविक्रण्णन्ति पक्षं या अन्तरिक्षे भूतावन्ति या पृथिवीं वैशोदन्ति शुक्रास्तान
आवश्यकस्योनावृत्तो शिवे नमः चक्षुषाम शिवयावसनो आशत्पञ्चमे सर्वागम अग्नेगम रप्सुदो उययो मयि वर्चो बलबोधो निदत्त ओम येन देवा पवित्रेण आत्मानं प्रदेशदा तेन सहस्रदानेन आवमान्य पुनद्वा प्राजापत्य पवित्रं शोध्यामगुणमयम् उदब्रह्मणे इंद्रश्री सहामा पुनातु अध करकस्य वामपार्श्वे अर्घ्यं सिञ्चन् अध गर्भान् उरुं पुण्यान् पादिश्ये अर्घजलम् अर्घजलेन सिञ्चन् ॐ अध शान्तिरस्तु ॐ पुष्टिरस्तु ॐ अध शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु अभिज्ञमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु ईशान्यान् बहिर्देशे यत्कालं तत्प्रतिहतमस्तु आग्नेयं समस्त अनिष्ट निरसनमस्तु सर्वासम्पदमस्तु सर्वाशोभनमस्तु अस्मिन् देवालये नित्योत्सव पक्षोत्सव मासोत्सव मल्लिकोत्सव मालिकोत्सव भूलोत्सव ब्रह्मोत्सवादि सर्वोत्सवान् निर्विघ्नेन निरंतर निर्विघ्नेन निर्विच्छिन्नादि भवन्तो ब्रुवन्तु अथ करकजलम् अर्घजलेन सिञ्चन् जय शिवनारायण जय बोल सुदर्शन भगवान की राजा रामचंद्र भगवान విశ్వక్సేన ఆరాధన అంటే మనం ఏదైతే కార్యం చేయాలని సంకల్పం చేసుకున్నామో ఆ యొక్క కార్యం ఎటువంటి విఘ్నం లేకుండా మొట్టమొదలుగా మనం అందరం కూడా ఏం చేస్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళినా మొట్టమొదలు గణపతి ప్రార్థన చేస్తాం కదా అట్లాంటి గణపతులు అందరూ కూడా కొన్ని కోట్ల మంది పరివేషితమై ఉంటే ఒక సేన అయితే ఆ సేనకు ఈ గణపతుల యొక్క సేనకు సైన్యాధ్యక్షుడు ఈ యొక్క విశ్వక్సేనుల వారు. మనకు ఇటు ఆగమంలో అక్కడైతేనేమో కుమారస్వామికి ఇచ్చారు, ఇక్కడ ఈ యొక్క లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారి దగ్గర మనం చేసుకునే ఈయన సైన్యాధిపతి శ్రీ మహావిష్ణువు దగ్గర ఉంటారు. వీరి పని ఏంటంటే వీరు ఒక శూలం పట్టుకొని ఆ యొక్క మనం ఎవరైతే ఇక్కడ కళ్యాణం చేయాలి అని చెప్పి సంకల్పం చేసుకొని కూర్చున్నారో వాళ్లకు ఎటువంటి విఘ్నాలు రాకుండా, అంటే ఎక్కడైనా మనసులో స్వామివారి పక్క నుంచి వేరే ఆలోచన రావడం, అనుకోని ఉపద్రవాలు సంభవించి మనకు ఇక్కడ కూర్చునేటువంటి వీలు లేకుండా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు రావడం,
ఇంకా ఏదైనా ఎటువంటి కూడా ఆత్మ నుంచి కానీ మనసు నుంచి కానీ ద్రవ్యం నుంచి కానీ స్థలం నుంచి కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా ఎలాంటి ఆటంకాలు రాకుండా ఉండకుండా చూసుకోవడానికి ఈ యొక్క విశ్వసేన భగవాన్ని ప్రార్థన చేసుకొని అటు పిమ్మట మనం పెరుమాళ్ళని ఇక్కడికి పిలిచి కళ్యాణం చేయాలి. మన కూతురుకో కొడుకుకో కళ్యాణం చేస్తే వేదిక అంతా చక్కగా అలంకరణ చేసుకుంటాం కదా, అక్కడ మంచిగా పిచికారు వేస్తాం కదా, స్ప్రే వేసుకుంటాం కదా, ఏవి లేకుండా కడుగుతాం కదా లైసాలో అవో పెట్టి. మరి పెరుమాళ్ళు కళ్యాణం చేసుకోవాలి రావాలి అంటే ఏముండాలి? శుద్ధి ఉండాలి కదా. వారు శుద్ధిగా ఉండి వారిని ఇక్కడ పిలవాలంటే ఏమేం కావాలి? మనము చక్కనైనటువంటి పుష్పాలు తెచ్చుకున్నాం, ద్రవ్యాలు తెచ్చుకున్నాం. పూర్వం ప్రారబ్ధ ఆగామి సంచిత ఈ కర్మల మన ప్రారబ్ధం ఇప్పుడున్న సంచితం ఏమేమి కర్మలు చేసి ఎక్కడెక్కడ ఈ ఆత్మని ఎంతెంత ఉరికి పట్టించినామో అందుకని ఆత్మశుద్ధి ఏమని చెప్పి. తర్వాత ద్రవ్యం, మనం సంపాదించే డబ్బులో మనం తీసుకున్న 10 రూపాయలు వెనక ఎవడన్నా ఏడ్చిండో, ఎవడన్నా బాధపడ్డాడో, ఎక్కడి నుంచన్నా ఎవడన్నా ఘోష పెట్టుకొని ఇచ్చిండో ఆ ద్రవ్యం చెందదు. కానీ ఇప్పుడు మనం చెల్లించాలనుకుంటున్నాం, దానికి ఎట్లా ఫిల్టర్ చేయాలి? సుదర్శన భగవాన్ అక్కడ కూడా నిజంగా అయినప్పటికీ న్యాయం ఉంటేనే చెందుతుంది, కానీ మన ప్రయత్నం అది. తర్వాత స్థలం, ఈ స్థలంలో మాట్లాడుతున్నాం, తుప్పెలు వాడు చిన్నపిల్లలు నడుస్తున్నారు, ఏదో అదన్నీ కాకపోయినా కానీ ఎక్కడి నుంచో ఏదో గాలి ఎక్కడి నుంచో మోసుకొని ఎక్కడో పోయింది, ఇక్కడి నుంచి పోయింది. ఇది దీన్ని కూడా స్థల, ఆత్మ, ద్రవ్య, స్థలం. తర్వాత శరీరం. మనం ఎంత చక్కగా స్నానం చేసినప్పటికీ మన శరీరంలో స్వేదము, శ్లేష్మము, కఫము ఇవి నిరంతరంగా వస్తున్నాయంటే పెరుమాళ్ళకు కార్యం చేసేటప్పుడు వీటి వల్ల వారికి ఎక్కడ అసౌకర్యం జరగదు అని మన శరీరాన్ని కూడా శుద్ధి చేసుకొని ఇప్పుడు కళ్యాణనందుకు మొదలు పెడుతున్నాం. కళ్యాణనందులో మొట్టమొదటిగా జరిగేది కౌతుక దారం. కౌతుకం మనకైతే రక్షాబంధం. మనకు స్వామి రక్ష మనకిస్తాడు, రక్షాబంధనం. స్వామికి కంకణం, ఆయనేమో కంకణం కట్టుకుంటాడు. ఏమని? మిమ్మల్ని అందరినీ నేను కాపాడతాను. మనకు ఆయన కట్టుకున్న కంకణం ద్వారా మీకు ఇచ్చినటువంటి గుర్తది చేతికి. అంటే ఇక్కడికి వచ్చి కళ్యాణం చేసిన అంతవరకే కాపాడతాడండి, మిమ్మల్ని కాపాడతా. కంకణం ఎందుకు కట్టుకోవాలంటే మీరు ఇక్కడ పీటల మీద కూర్చున్నప్పుడు ఎక్కడి నుంచైనా ఎవరో ఒకరు మీ వాళ్ళు పుట్టి ఉంటే మీకు రోజు కళ్యాణం వరకు కదా. వాస్తవంగా మనకు 3 తరాలు 4 తరాల వరకే తెలుసు, వదిలేస్తాం. కానీ తప్పదు. మన గోత్రంలో ఉన్నవాడు ఎవ్వడు ఎక్కడ పుట్టినా ఎవ్వడు ఎక్కడ గిట్టినా నువ్వు ఈ కార్యం చేయడానికి పనికి 40 రోజులే మనకున్నాయి. ఇట్లా పెట్టుకొని పోతే ఏ ఒక్కనాడు ఒకటి చేయలేవు. కాబట్టి పెద్దలు విశేషంగా యుగ ధర్మాన్ని అనుసరించి కాస్త వరకు సడలింపులు ఇచ్చి కొన్నిటికి నిర్ణయం చేసి పెట్టారు. దాంట్లో కూడా మన కళ్యాణం చేసినప్పుడు మనకి ఏదైనా పనికిరానిది వార్త ఏదైనా వస్తే లేచి అక్కర్లా, ఎప్పుడు కంకణం కట్టుకుంటే చేతికి. అందుకే కళ్యాణ పీటల మీద కూర్చున్న వాళ్లకు మాత్రమే కంకణాలు కట్టడానికి కారణం ఏంటంటే వీళ్ళు మళ్ళీ లేచిపోవడానికి వీలు లేదు కాబట్టి. మిగిలిన వాళ్ళు పర్లేదండి మీకు వీలు కాదనే పక్కన కూర్చున్నారు, ఎప్పుడైనా లేవచ్చు ఎప్పుడైనా కూర్చున్నారు. అట్లా ఇక్కడ వీళ్ళకి నియమం ఉంది. ఆ నియమానికి కడితే ఇప్పుడు పెరువాళ్ళ యొక్క రక్షాబంధనం అవుతుంది. దాంతో పాటుగా మీకు కూడా రక్షాబంధనం ఇస్తారు. కాబట్టి అందరూ కూడా ఈ కళ్యాణ కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా మనం చేసుకున్నాం. జయ బోల్ సుదర్శన భగవానుకి గోవింద. పద్మే స్థితాః పద్భవన్నాం తావివోమపయే శ్రియం చంద్రాం ప్రవాసాం యథా జలంతీం శ్రియల్లోకే దేవదుష్టావిధానాః తాం పద్మినీమే చరణమహన్ ప్రవర్తే లక్ష్మీర్మేరశ్యతాం తామృణే ఆదిత్యవర్ణే నమసోదినాదో వనస్పతిः సమరుక్షోదవిల్వః
तस्य बलानि तमसानु तत्त्वमायान्तराय महादेवी च विद्महे श्री विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अथ अवराजिता मंत्रान् पठित्वा అయ్యా పీఠం మీద కూర్చున్న వాళ్ళు ఇటు వచ్చి ఈ దర్వ తీసుకొని ఇక్కడ ఉంచండి. హన హన దహ దహ పజ పజ మద మద శవ శవ పాదయ పాదయ అఖ్యాద అఖ్యాద గృహాణ గృహాణ అవిష అవిష ధ్వంసయ ధ్వంసయ త్రాసయ త్రాసయ దృశ్య దృశ్య చక్రేణ గదయ వచ్చేణ స్నేకుడు సహస్రార సర్వముఖ్య ప్రహరణాయ వాహో జయ జయ విజయ విజయ అనంతాపరాజిత అప్రతిహత సహస్రనేత్ర ప్రజ్వల ప్రజ్వల జ్వల జ్వల విశ్వరూప మధుసూదన మహాపురుష వైకుంఠ నారాయణ పద్మనాభ ఋషికేశ సర్వరోగశీకరణ సర్వభూతశీకరణ చక్ర చక్ర గదాధర సర్వనాగ ప్రవర్తన సర్వ దుఃఖ ప్రశమన సర్వజ్వరనాశన సర్వమత విమోక్షణ సర్వదుస్వప్ననాశన సర్వభూత నమస్కృత సర్వభూతాభికర్షణ జనార్దన్ నమోస్తుతే. ఓం ఇది చత్వా రక్షాసూత్రాన్ని చందనాలకణం కుర్యాద్ అర్ఘ్యాదిభి ప్రభ్యర్చయేత్. అథ రక్షాసూత్రదే అథ రక్షాసూత్రాన్ని సూత్రాన్ని పొద్దున్నే లేవాలి, బ్రహ్మచారి కదా, పొద్దున్న లేవాలి, అమ్మగారు నాన్నగారు పెట్టి తినాలి, గురువుగారి దగ్గర పోవాలి, వేరే మళ్ళీ తినాలి, పడుకోవాలి. వారికి అదే తెలిసేది. వారికి అట్లాంటి బ్రహ్మచారికి తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేస్తే పెళ్లి చేసిన తర్వాత తేడా వస్తుంది కదా, తెలిసేదిలో వస్తుంది కదండి. గురువుగారి దగ్గర పోయి నేను ఏదైనా చదువుకొని వస్తా, మళ్ళీ ఇంట్లో పెట్టి పడుకుంటా అంటే కావాలి కదా. ఒక దగ్గరికి పోతాడు, అక్కడికే వెళ్ళిపోతాడు, ఇంట్లో వారైతే చూస్తూ ఉంటారు నా కొరకు. అందుకని వీరికి వివాహం చేసే కంటే ముందు అనంతర ఆశ్రమ చేయాలో అనేది చెప్తారు. ఇప్పుడు ఆ రెండో యజ్ఞోపవీతం చూసినప్పుడల్లా ఇంట్లో నా కొరకు ఒకడు ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు. అప్పటి నాకు నేను వేరే ఒక్కటి చదువుకొని వస్తే సరిపోదు, దాంతో పాటుగా అర్థాన్ని కూడా తీసుకెళ్ళి నేను డబ్బులు కూడా సంపాదించుకోవాలి అని చెప్పి ఆయనకు గుర్తొస్తుంది. అథ యజ్ఞోపవీత దేవతాభ్యో నమః ధ్యాన వాహనాది షోడశోపచార పూజాంచ సమర్పయామి. తదాంఘ యజ్ఞోపవీతదాన ముహూర్తస్తు సుముహూర్తో అస్తు. యజ్ఞోపవీతం అయిపోయిన తర్వాత వీరికి
అమ్మాయిని కన్యను వెతకడానికి పెళ్లి చేసి స్వామికి వివాహం చేయడానికి కన్యను వెతకడానికి చతురో భాగవతోత్తమాన్న 4 బ్రాహ్మణులను 4 దిక్కులు, 4 తక్కువలో తక్కువ, ఒక్కొక్క దగ్గరికి కొంతమంది 4 దిక్కులు కూడా బ్రాహ్మణులను ఇచ్చి దక్షిణ తాంబూలాలను ఇచ్చి వారి యొక్క అమ్మాయి వెతికి తీసుకొని రావడానికి 4 దిక్కులు కూడా పంపిస్తున్నారు. ఆ 4 దిక్కులో వెళ్ళిన తర్వాత మరి అమ్మాయి దగ్గరికి వెళ్ళి అబ్బాయిని పిల్లని అడగాలంటే వీరి గురించి తెలుసున్నారు కదా, ఏం చేస్తున్నారు అడుగుతారా? ఇప్పుడు అమ్మాయిలు ఈజీ అయిపోయింది, అబ్బాయిలకు పెళ్ళి కావట్లేదు. ఏంటంటే ఏం చేస్తారు, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఎంత వస్తారు కదా, ఇప్పుడు అవన్నీ చెప్పాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు వారి యొక్క ప్రవరలు స్వామివారు ఆయన ఎవరు, ఆయన ఏం చేస్తున్నాడు, ఆయన యొక్క ఆస్తిపాస్తి ఏంటి, ఆయన పిల్లనిస్తే ఎంత బాగా చూసుకుంటాడు, అది ఇప్పుడు చెప్తున్నా. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. జై బోల్ లక్ష్మీ నృసింహ భగవానుకి. కన్యావరణార్థం కన్యాదాతానృత్వాభుడినే అనంత వేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య దివ్యాభ్యుత నిత్యజపన సుభావనావణ్య మహామృతవదయో అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాల్వంతుయుగళాయ అఖిల లోకోన్నత పవిత్రాయ ఆర్ద్రాణప్రాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామిర్చావతార స్వరూపిణి పరబ్రహ్మ శర్మణే నత్రీ ఓం తే అది అనంత వేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్య దివ్యాద్భుత పరాయణాయ పర వ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపిణే వాసుదేవ శర్మణ పుత్రాయ అనంత వేద శాఖాధ్యాయినే అచ్యుత పరబ్రహ్మణే ఆదినారాయణాయ అచింత్యాదిత్యవన స్వభావలావణ్య మయామృతదయో అచ్యుత గోత్రోద్భవాయ అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకాయ తత్వాతీతాయ సకల నిష్కలంక స్వరూపాయ సురాసురార్చిత పాల్వికులాయ అఖిల లోకానుపవిత్రాయ ఆర్తత్రాణప్రాయణాయ పరవ్యూహ విభవంతర్యామర్చావతార స్వరూపిణ్యే సాక్షాత్ శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ. స్వామివారి యొక్క గోత్రము అచ్యుత గోత్రం. వీరి యొక్క ముత్తాత గారు పరబ్రహ్మ, వీరి యొక్క ముత్తాత గారు పరబ్రహ్మ శర్మ. వీరి యొక్క తాతగారు ప్రద్యుమ్న శర్మ, వీరి నాన్నగారు వాసుదేవ శర్మ, వీరు లక్ష్మీ నరసింహ శర్మ వీరు. అట్లాగే ఇప్పుడు అమ్మవారు ఓం గో బ్రాహ్మణే సాగాధ్యాయినే సౌభాగ్య విశ్వంబర త్రయాభిషేక ప్రవణాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం విశ్వంబర శ్రవణమూర్తిం చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంబర త్రయాభిషేక ప్రవణాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం రత్నాకర శ్రవణపుత్రీం చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంబర త్రయాభిషేక ప్రవణాన్విత సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం క్షీరార్ణవ శర్మణ పుత్రీం చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని సౌభాగ్య విశ్వంభర త్రయాభిషేక ప్రవణాన్విత చిది సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం సాక్షాత్ లక్ష్మీం నామ్నీం కన్యాం. అమ్మవారి యొక్క గోత్రం సౌభాగ్య గోత్రం. అందుకే మనకు పెళ్లి పత్రికలో ఎప్పుడు పెట్టేది చిరంజీవి లక్ష్మి సౌభాగ్యవతి. సౌభాగ్య గోత్రోద్భవీం. ఈ అమ్మవారి యొక్క ముత్తాత గారు విశ్వంభరుడు, వీళ్ళ యొక్క తాతగారు విశ్వంభరుడు, వీరి యొక్క ముత్తాతగారు విశ్వంభరుడు, తాతగారు రత్నాకరుడు, నాన్నగారు క్షీరార్ణవుడు, వీరు లక్ష్మీదేవి. విశ్వంభరుడు, రత్నాకరుడు, క్షీరార్ణవుడు, అమ్మవారు లక్ష్మీదేవి. ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే అమ్మవారు స్వామివారు ఇద్దరిలో స్వామికి అంత విశేషంగా ఎందుకు అనిపిస్తాం? ఈయననే రాజు ఎందుకు తీసుకోవాలి, ఈ అమ్మవారిని ఎందుకు తీసుకోవద్దు? ఇక్కడ వరకు అంటే చిన్న తేడా. స్వామి అనంత వేద శాఖాధ్యాయిని, అమ్మవారు చతుర్వేద శాఖాధ్యాయిని. స్వామి యొక్క వేదమే ఆయనే వేదం, ఆయనను చదివింది అమ్మవారు.
అర్థమైందా? అందుకోసం స్వామికి ఇచ్చి అమ్మ కళ్యాణం చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆయనని ఆమె చదివి ఆమె మనకు ఆ సారాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వీరు బ్రాహ్మలంతా కూడా వీరి వారికి వాళ్ళ దగ్గరికి చెప్పి కళ్యాణాన్ని ఖాయం చేసుకొని వచ్చారు. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటండి హల్దీ ఫంక్షన్ కదా, అంతే కదా. రకాలకు ఎవరైనా వస్త్రాలు అటువంటి ఏమైనా సమర్పించే వాళ్ళు ఉంటే సమర్పించవచ్చు. తర్వాత అథా శుక్రమంత్రేణ యువం వస్త్రాన్ని వివసాదే యువన చిత్ర ఆమసోదర్గా అవాదమదానుష్ఠారుతేన సచేతే చరణం పవిత్రమిది కామర్చయేత్. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు బంధువులందరినీ కూడా పిలవాలి కదండి. బంధువులందరినీ కూడా కళ్యాణ వేడుక దగ్గరికి తీసుకొని రావడానికి ఎవరికి పంపిస్తున్నాం? ఒక చరణం పవిత్ర విధి గాం అర్చయేత్ మాదా ఉత్రాణ విధి గాం విసృజేత్. ఓం మాదా రుద్రాణాం విధానాయ ఆదిత్యామదానాభి ప్రణవోజనీయేనాయ మాగా విశ్వన్వోదకం తృణాదుక్యవత్స ఇదః మాదా రుద్రాణ విధి గాం విసృజేత్. గడిగాదనేత్రేణ ముహూర్తం సమయమాలోక్య రాత్రौ నక్షత్రాలోక్య మధ్యమా విధాయ దేవం ప్రత్యగ్ముఖం ప్రవిశ్య లోకాచారక్రమేణ మంగళాష్టకాన్ని పఠేత్. అయ్యా అటు వాళ్ళు ఇటు వాళ్ళు తెరవస్సు పట్టుకోండి. మంగళాష్టకం పఠేత్. లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేతి దీర్ఘస్వరాభి సావధాన శుభముహూర్తే సావధాన సులగ్నే సావధాన శ్రీలక్ష్మీ నారాయణ ధ్యాన సావధాన. లవణైషురాసమిత క్షీరశుద్ధానామృతే ఇంద్ర అగ్ని యమ నిరుతి వాయు వరుణ కుబేరాది అష్టదిక్ కుబేర ఈశాన్యాద శ్రీపాలక దిక్పాలకై పాలకై లోకాలోకపతిరాక్షి మహేంద్రమణి అసత్య శక్తిమతి మోదృత విద్య పారిజాత సుకులాదైవతక హిరణ్యశృంగమాయ దిష్కితైరణ్యశృంగర్షసుకాది ప్రజలై ప్రదాదిశ్రీ అక్క వక్క కలిక కాశ్మీర కాంబోజ సౌదీర సౌరాష్ట్ర మహారాష్ట్ర ద్రవిడ ద్రావిడ కర్ణాటక నాటకాడ వానాడ భంగిరిక ఆంధ్ర హోణ ధ్వజాత కురు కురు గాంధర్వ ధర్మదే హిమాలిక పర్వతకే గోసల కిత్తల చూడద కిరాల చూడదే టిక్కన కొక్కన మధ్య మాధ్య భాష చూచర యమన కాలాంగ సార్వజేదిత్తు ప్రకృతి విదేశ భాగావం పాలై పాలితే గంగా గౌతమి నర్మదా యమునా సరస్వతీ కృష్ణవేణి బహుళాభిమతి వామదే గవత్ర రేణుకా మాలాపహాణి కావేరీ విదమాలా ధామోని విశ్వభావం శ్రీకంఠకి చిత్రగా వశిష్ఠ ప్రవర ఆకాశ సర్వే సర్వమాభావ రామజీవుని రోదయ పుణ్యదా ప్రణితాన్నేయ పుణ్యనదీప కాశేరుదామన అవసనాగ సౌమ్యగంధర్వచారణ వాలనాట్య నమః శ్రీకృష్ణే ప్రత్యేకం నమః సంయోజన విస్తారితే భారతీయ పురుషిలావద గురు ప్రభావదాసన రమణగమనాహనకేతు మాలనామక కుబేరాంతదే మహాజంబోపక్ష సుమేధృషదే సస్య वा दिशं संयोजन मूर्ति विस्तारस्य मेरोल दक्षिण दिग्भागे श्री भृगुजावतिक संसेना स्थान सिद्धयोगुज पुत्रो राजस्य श्रीमदादि नारायणस्य नाद सरोजमान राजमानस्य सकल जगदुत्पत्ति हेतु परब्रह्मानित्यस्य भृगु कुलस्य कुलः पुत्रं पदर्भिग्रो वृक्षति दक्ष विद्यासश्चाय सर्वब्रह्मण तेषां मध्ये कालं ब्रह्मणाः परमायुष्य शुद्धं प्रदर्शयाते प्रदवृक्षे प्रदमासे प्रदवृक्षे प्राप्तवतः जनित्वा नाना योनिषु केनापि भाग्य विशेषेण इदानीं मनुष्य जन्म प्राप्तवत मम जन्म प्रकृति एतत् क्षण पर्यन्तं उदानां नवविधानां महापातक उपपातक आदीनां सद्यः अपन ओधन द्वारा श्रीमन् लक्ष्मी नरसिंह कैंकर्य रूपं कन्यादानं अहं करिष्ये ఇది సంకల్ప్య ఉన్న నిర్బంధం వస్తాయి పీఠ మీద ఉన్న వాళ్ళకి తగిలచ్చు. ఓం ఓం నమో పుండరీకాక్ష నారాయణ జన్మయ అభిరామ శ్రీరీశ సంపూర్ణ
शुभमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान कुक्षो महाभार्गवो रामो यादवराय गोवलसक श्रीकृष्णकल्काभ्यः लोकानां परिपालय जयो देव जगद्रक्षक पायान्नो भगवान् पुराण पुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधान शुभमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान जो महाभार्गवो रामो यादवनायको वंशक श्रीकृष्णकल्काभ्यः लोकानां परिपालनाय जनितो देवो जगद्रक्षक पायान्नो भगवान् पुराण पुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधान श्रीलक्ष्मीनारायण ध्यान सावधान वेदव्यासमुनि प्रसादरत्माङ्गदी विश्वक्सेन विभीषणश्च हनुमान् श्रीवैनतेयादय एतैर्भागवतोत्तमैर्दिनं संस्तूयमानोत्सुक पायान्नो भगवान् पुराण पुरुष कुर्यात् सदा मङ्गलं सावधान नानावेद पुराण सारभूव श्रीमान्तरात्रागम शास्त्राणामधृतै सुमदै श्रीवैष्णवै शाश्वत भक्तैर्भागवतोत्तमैर्वृतिं संसेव्यमानो हरि पायान्नो भगवान् पुराण पुरुष सदा मङ्गलं सावधान सुमुहूर्ते మీ చేతిలో ఉన్నటువంటి డబ్బులు చేతిలో పట్టుకోండి ఇందాక పట్టుకోండి పెట్టేసిరా చెప్పండి గవ మంగేషు తిష్టంతి భువనాని చతుర్దశ యస్మాత్ తస్య ప్రధానేన అధశాంతిం ప్రయశ్చమే ఇందాక నేను చెప్పుకున్నాం కదా లక్ష్మీనరసింహ స్వామికి ఇంతవరకు కూడా బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమంలో ఉండేది ఇప్పుడు వివాహం అయింది కొత్తగానండి వీరికి ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇవేమి తెలియదు మనము కొద్ది అమ్మాయిని ఇస్తున్నాం కదా వీళ్ళు ఎట్లా బతుకుతారు వీళ్ళు ఎట్లా జీవనం సాగిస్తారు అని ఆర్తితోని ఒక గోవును కొనిచ్చి ఆ గోవుకి ఈ గోవు ద్వారా వచ్చినటువంటి క్షీరంతో ఈ గోవు ద్వారా వచ్చినటువంటి ద్రవ్యాలతో మీరు సుఖంగా జీవనం చేయండి అని ఇప్పుడు మనం గోవును పెరువాళ్ళకి దానం ఇచ్చాం. తర్వాత మళ్ళీ చెప్పండి సర్వ సస్య ఆశ్రయ భూమి వరాహేణ సముద్రత యస్మాత్ తస్య ప్రధానేన అధశాంతిం ప్రయచ్చమే భూదానం తుభ్యమహం సంప్రదతే నమః. ఇప్పుడు మరి ఆ గోవుని ఇచ్చాం సరే, తర్వాత మళ్ళీ అనుమానం వీరికి ఆ గోవు ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి, వీరికి ఏం తెలియదు బాబు, అందుకే కదా మళ్ళీ దానికోసం ఇంత భూమిని ఇచ్చాం. మళ్ళీ చెప్పండి హిరణ్య గర్భస్థం హేమబీజం విభావసో అనంత పుణ్యఫలదం అధశాంతిం ప్రయశ్చమే. నేను గోవునిచ్చాం, మళ్ళీ అమ్మవారితో పాటుగా గోవు కూడా తిండి పెట్టాలి, అవునా? అంటే బరువు ఎక్కువ కావట్లే, అందుకని ఆ ఇచ్చిన భూమిలో వ్యవసాయం చేసుకోవడానికి నిన్న ఇవాళ రైతు బంధు వేసారు. ఇప్పుడు మనం బంగారం దానం చేసినాం దేని వరకు? ఇగో ఈ బంగారం తీసుకొని నువ్వు పెట్టుబడి పెట్టి సస్యం పండించి దాంతో గోవును పోషించుకొని ఆ గోవుతోని నీ భార్య నువ్వు పోషించుకొని తద్వారా
నువ్వు కూడా ఉద్ధరింపబడవు అని చెప్పు. ఒక మనకు తెలియని పెద్ద రహస్యం ఏంటంటే ఎక్కడ ఎప్పుడు ఎవరి దగ్గర ఒక్క రూపాయి ఎక్కడ కూడా ఊరికే తీసుకోవడం దానం. అది దానం తీసుకోవడం వల్ల కర్మ అంటుతుంది, పాపం కాదు కర్మ అంటుతుంది. ఆయన దగ్గర నుంచి ఈశ్వరీం సర్వభూతానాం కామివోపక్వయే శ్రియం శ్రీం మే భజదో అలక్ష్మీం మే నశ్యదో మనదక్కామవాదో ధన్వాద సత్యమసీమహి పశూరాగం రూపమన్యస్య మైత్రీ యజః కర్తమేన ప్రజాభూతా మయి సంభవగతమాన్ శ్రియం భాసయ మే కులే మాతరం సమాధిని सूर्यां निर्महीं लक्ष्मीं जातवेदो महावः तामकावः जातवेदो विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्. ఆ గోవుకి ఈ గోవు ద్వారా వచ్చినటువంటి క్షీరం తిథి వార నక్షత్ర ముహూర్త లగ్న ద్రోహణాది నవాంశ ద్వాదశాంశ త్రింశాంశ త్రింశతాంశానాం నిరంతరం అనుకూలాం స్వస్తి సర్వే గృహాన్ శుభ ఏకాదశ స్థానప్రద వరద సుప్రసన్న శుభముహూర్త భవంతు. వస్త్ర భూషణాది అలకృత్య లోకాచారక్రమేణ మాంగళ్యధారం విద్యాత్ మాంగళ్యభూషణం చ కరిష్యే. లక్ష్మీం జాతవేదో మహావః తాత్మనామః జాతవేదో లక్ష్మీమనవగామినీం యస్యాం విరణ్యం విద్దే విద్యావశ్వం పురుషానహం అశ్వపూర్వా ప్రదమధ్యామస్తినాద ప్రబోధినీం శ్రియం దేవీ ఉపపయే శ్రీర్వా దేవీ విశదాం కాంసోస్మితాం హిరణ్యప్రాకారః మార్దాజలంతే సుప్తాః తర్పయन्ति పద్మే స్థితాం పద్మవర్ణాస్తామివోపపయే శ్రియం చంద్రాం ప్రభాసాం యథా జరంతీం శ్రియం లోకే దేవదుష్టాముధారాः తాం పద్భిరీమే శరణమహన్మధ్యే లక్ష్మీం మే నశ్యతాం తాం పునే ఆదిత్యవర్ణే తమసోదిదానో వనస్పతి సమరుక్షోద బిల్వః. ఏకం చేస్తాడు, రెండు ఒకటే. మన కోసం పరమేశ్వరుడే ప్రకృతి పరమేశ్వరుడు లాగా విడిపోయి మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరే ఏకమై ఈ సృష్టిని సృజించి నడిపిస్తున్నారు. ఈ యొక్క అందరూ కూడా నిత్యం కళ్యాణం. అన్నిటికంటే గొప్పదైన ఘట్టం ఏదైనా ఉన్నది అది కళ్యాణమే. అంటే మీరు చూడండి, మన అప్పులు బాధలు కష్టాలు అన్నీ మనం ఇంట్లో ఏదైనా పెళ్ళి ఉంటే మర్చిపోతాం. ఆ 3 రోజులు 2 రోజులు ఎంతో సంతోషంగా ఉంటాం కదా. అంతటి గొప్ప బాధల్ని తీసుకొని శంకర్ మాలే సాత్తిన మంచిగా నృత్యం చేయాలి.